첫 예배 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 주께서 우리 예배를 믿음으로 드릴 때 영광으로 받아주실 줄 믿습니다. When we worship God with faith, God will be glorified. 하나님의 영광의 임재를 체험하시는 매번 예배가 되시기를 간절히 기원합니다. I hope and pray that you experience the presence of God with glory of God whenever we worship God. 그렇게 영광의 예배를 드리기를 원하며 우리 첫 시간으로, 첫 순서로 우리 어린이의 심정으로 또 어린이를 향한 메시지를 저희가 함께 듣도록 하겠습니다. Hope Children, today is the first Sunday for this year and worship service day. 우리가 예배를 드리죠. 우리 사진을 한번 보시면요, to us we have 364 days for this year. 우리가 1년 내내 지금 걸어가야 될 길을 저희가 이제 시작을 합니다. 그런데 우리가 어떨 때는 sometimes we face like two ways. 살다가 보면은 어디로 가야 될지 모를 때가 있죠. 그럴 때는 우리가 어떻게 해야 될까요? 또 어떨 때는 we face wrong way. 잘못된 길을 우리가 만날 때도 있어요. 그래서 사인을 보면은 돌아가시오, go back 이렇게 할 때 우리는 왜 우리가 잘못된 길을 갔을까? 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 살다가 보면 올 1년 동안에 이런 길을 만날 수도 있어요. 막 이렇게 어디로 가야 될지 모르고 그냥 막 인생이 막 그냥 꼬이고 so complicated. So sometimes we are very disappointed or sometimes we are very tired of this kind of difficult life. 우리 어린이들도 그렇잖아요. 내가 지금 이때까지 살아온 인생 중에 이렇게 어려운 적 처음이다. 참 살다가 보니 힘든 때가 많구나. 우리 어린이들도 그런 어려운 삶을 만날 때도 있을 것입니다. 심지어는 이런 때도 있어요. 바로 더 이상 갈 곳이 없는 dead end. 내가 가야 될 길을 잃어버린 그런 때가 있을 수도 있습니다. 어쩌면은 우리는 이 세상에 지금 듣는 것 너무 많죠. So many things from this world through SNS or through your own device and through your own game, friends who are living the other side of this whole world. 그렇지 않아요? 우리들 게임할 때 막 친구들하고 막 같이 얘기도 하고 그러다 보면 we hear so many voices. 한번 다음 그림 보시면은 Which way do you have to go? 어디로 가야 될지 모를 때가 참 많아요. So, this year our life might be full of question. 질문이 우리가 어디로 가야 될지 모를 때가 있습니다. But hope kids, you should be courageous. Because not from our own ability, we cannot take a look at in the right way. 우리가 바른 길을 가지기가 참으로 쉽지 않아요. 목사님도 even adult is not easy. But we have to remember one thing. Last Sunday from Pastor Brandon we heard this message. 그 다음 보시면요. 뭐죠? God takes care of us. 부모님이 자녀를 케어하듯이 God in heaven, Father in heaven is taking care of us and will take care of us in this year. 하나님께서 우리 소망의 어린이들을 보살펴 주실 것입니다. 그리고 그 하나님께서 이 땅에 오실 때 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 한번 그 다음 보시면요. I am the way and the truth and the life. 예수께서 이르실 때 내가 곧 길이라고 했어요. 그래서 우리가 길을 잘 모를 때 우리 1년 동안 이거 하나만 기억합시다. Whenever we meet difficult time and whenever we see the way that we cannot take a look at in the right way and so complicated, so confused, whatever situation you have as a problem, you have to take a look at 다음 보세요. Jesus. Jesus says that I'm the road, I'm the way. 예수 그리스도 기도하실 때, 예수님 붙잡으실 때, 주의 말씀 의지하실 때 주님은 우리를 바른 길로 인도해 주실 줄 믿습니다. 오늘도 예배 드리실 때
let's pray to Jesus Christ with prayerful heart when we worship God. This is the fullness of right way for this whole year. 우리 청소년들도 마찬가지예요. 앞으로 여러분들 you need to go to the further study. But if we focus on Jesus, 예수 그리스도 의지하실 때 그 예수님께서 우리에게 가장 바른 길, 용기도 주시고 힘도 주시고 지혜도 주시고 능력으로 인도하여 주실 줄 믿습니다. 그 예수님 의지하시면서 올해 우리 소망의 모든 어른들, 어린이들이 주님만 every moment follow Jesus Christ, 예수 그리스도 의지하심으로 바른 길 가시는 1년 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 그 주님을 의지하실 분들은 다 일어나시기를 바랍니다. And as you are rising up and with our whole faith, we want to confess the Trinity God is my God. When we confess with faith, God will be glorified and God will lead us. 하나님께서 우리가 믿음으로 고백할 때, 이 사도신경을 고백할 때 하나님께서 우리의 고백을 들으시고 인도하여 주실 줄 믿습니다. With your own respective language, let's confess. 우리 함께 같이 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. All God's people say Amen. Let's praise the Lord. Father in heaven, Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation. God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us this moment. Give us this moment, all that we need. Forgive us our sin as we forgive the one who have sinned against us. Our Father in heaven, our Father in heaven, lead us not into temptation. God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the
Father. Our Father, have your way on the earth. Your will be done. Our Father, have your way on the earth. Your will be. 함께 선포합시다. Our Father, our Father, have your way on the earth. Your will. One more time. Our Father, our Father, have your way on the earth. Your will be done. Yours the kingdom. The kingdom, the power, and the glory forever. Yours kingdom, yours the king. 올 한 해가 주님의 나라로 살아가기를 선포하며 기도하며 찬양하겠습니다. Glory, yours is the kingdom. 마지막으로 선포합시다. Yours is the kingdom. The kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. 갈보리 십자가, 갈보리 십자가 높이 서도다 존귀하신 어린 양. 하나님의 능력, 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 예수 십자가 사랑. 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리, 그리스도 생명의 반석. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배.
하나님의 능력, 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 예수 십자가 사랑, 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리, 그리스도 생명의 반석, 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 모두들이 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해, 주를 더욱 사랑, 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 나 모두들이 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해. 제 웃음 일을 얻기까지 주의 십자가 살아가리, 남멸유감 받기까지 남 십자가 붙들게. 제 웃음 일을 얻기까지 주의 십자가 살아가리, 남멸유가 받기까지 험한 십자가 붙들게. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 모두들이 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해, 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 나 모두들이 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해, 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 모두들이 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해.
그날에 하늘이 열리고 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라. 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 우리 함께 목소리 높여서 찬양하겠습니다. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 우리 함께 기도하며 나가면 좋겠습니다. 올 한 해 주님께 맡겨드립니다. 이곳에 생명샘이 돌아왔습니다. 내 삶 가운데 생명으로 오시고 주님의 나라로 임하여 주옵소서. 우리를 신실하게 인도하여 주시고 주님의 복으로 풍성히 먹여주시고 우리를 이끌어오신 것을 믿습니다. 우리의 상황과 우리의 여건이 녹록치 않지만 우리의 환경을 보는 것보다 그보다 크신 하나님의 사랑과 은혜를 바라보며 올 한 해 주님께 온전히 의지하며 나아가는 한 해 되기 원합니다. 우리가 의지하며 기도하며 항상 예배하는 심령으로 살아갈 때 주님의 나라가 우리의 삶 가운데 임할 것입니다. 우리 삶 가운데 주님의 나라를 임하여 주시고 주님의 영으로 우리에게 충만케 하여 주셔서 우리의 뜻이 하나님의 뜻과 합한 대로 살아갈 수 있는 귀한 한 해 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 모든 우리의 찬양과 고백을 예수님의 이름으로 올려드렸습니다. 아멘. 자리에 앉으셔서 함께 공동체 기도로 나아가도록 하겠습니다. Dear God, thank you for another day to worship you in this new year of 2022. Thank you for helping us conquer through any hardships this past year. And as we enter this new year, I pray that when we face new hardships, we will turn to you for our strength and to grow in our faith. Let us go into this year loving one another and being the salt and the light of the world, spreading your unconditional love. Through your word, we want to trust your ways and want you to give us strength because you are good and powerful.
Allow us to remain in your peace, rest, and joy all throughout the year amidst the pandemic, work, school, and any other struggles we may face. So as we listen to this first sermon of the year, I pray you give us renewed ears to listen to your word. We love you, and in Jesus' name we pray. Amen. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으시니라. 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았느니라. 아멘. 온 우주와 천하 만물을 지으시고 통치하시는 주님께 찬양과 영광을 올려드립니다. 유월절 어린 양으로 오셔서 십자가의 죽으심으로 화목제물이 되시고 또한 부활하심으로 영원한 승리를 주신 그 지혜와 섭리를 찬양드립니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하신 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘. 나의 어떠함도 아니요 나의 능력도 아니요 나의 수고도 아니요 전적인 하나님의 은혜로 우리에게 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주신 주님께 영광 돌리길 원합니다. 예수 그리스도로 말미암아 이미 우리에게 주신 그 신령한 복을 누리는 2022년 되길 원합니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 아들들로 삼으신 그 은혜를 누리는 2022년 되길 원합니다. 주 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었노라. 너희가 하나님의 전인 것과 성령이 너희 안에 있는 것을 알지 못한 주 예수 그리스도를 말미암아 새 영을 주신 주님을 찬양합니다. 내 안에 계신 예수 그리스도의 영이 마음껏 일하시게 나의 생각과 의지와 감정을 내려놓는 2022년 되길 원합니다. 매일매일 나의 육체의 속을 쳐서 내 안에 계신 주의 영을 따르는 삶을 선택합니다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리리라. 이 땅의 믿음의 공동체 교회를 허락하시고 음부의 권세가 이기지 못하는 능력을 허락하신 주님을 찬양합니다. 바로 웃기는 이 땅의 교회들이 예수님께서 주신 그 권세와 능력을 깨달아 알게 하시고 그것을 취하는 교회들로 거듭나게 하여 주옵소서. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그 옷뒤까지 내린 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 같도다. 거기서 여호와께서 복을 명하셨으니 곧 영생이로다. 아멘. 이곳 미시간 애나보에 소망 공동체를 허락하신 하나님 감사드립니다. 이 아름다운 공동체가 한 몸으로 한 영으로 하나됨을 이루는 2022년 되길 소망합니다. 모든 겸손과 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 2022년 되길 원합니다. 그리하여 형제 자매가 연합하여 동거함으로 영생의 복을 누리는 소망 공동체가 되길 기도합니다. 이 공동체를 위하여 배원서 목사님, 김영환 목사님을 세우셨으니 기름 부음이 넘치게 하여 주시옵소서. 하나님의 일곱 영이 매 순간순간 충만히 임하셔서 선포하시는 말씀으로 말미암아 회복과 치유의 역사가 일어나게 해주시고 주의 나라가 임하는 역사가 매일매일 매 순간순간 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 2022년 기쁨으로 감사함으로 맞이하게 해주신 주님을 찬양합니다. 주님께서 우리 교회와 가정과 자녀들을 통하여 나를 통하여 행하실 일들을 믿음으로 바라보며 한 해를 맞이합니다. 우리를 하나님의 아들 삼으시고 하늘에 속한 모든 신령한 복을 이미 주심을 감사함으로 취하는 2022년
2022년이 시작되었음을 선포합니다. 주님이 세우신 위대한 계획을 통해 소망 공동체를 계획을 위해서 소망 공동체를 사용하여 주심을 감사합니다. 주님의 뜻을 경청하며 순종하는 한 해가 되기를 진심으로 기도합니다. 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 예, 우리의 기도를 하나님이 기쁨으로 받으시고 하늘 문을 여시고 하늘의 응답으로 함께해 주실 줄 믿습니다. God will listen our prayer and God will answer with God's heavenly power. 이제 하나님 말씀 앞으로 나가겠습니다. Let's go to the Word of God. 여러분, 제가 가진 성경, 여러분이 가진 성경하고 다 똑같은 성경입니다. 모든 성경은 1189장으로 되어 있죠. 1189 chapters. 그런데 이 성경은 세 부분으로 우리가 나눌 수 있습니다. We can divide three parts. 첫 번째는 뭐죠? 바로 앞에 두 장, 창세기 1장, 2장은 before fall, 타락 전에 그런 상황이죠. 마지막 두 장은 뭐죠? 요한계시록 21장, 22장은 바로 새 하늘과 새 땅, 이제 하나님의 나라가 완벽하게 된 그 하늘과 새 땅. 그러면 그 사이에 1189 빼기 4 하면 1185장. 그러니까 성경의 대부분을 차지하죠. 성경의 대부분을 차지하는 이 1185장, 이 내용은 바로 타락, fall and salvation, 타락과 구원을 다루는 장이 되겠습니다. 제가 이 1185장 내용 중에서 personally, 제가 개인적으로 이 구절은 정말 중요하다. 올해뿐만 아니라 평생 성경을 읽으면서 이 1185장 중에 중간에 이 부분 중에서 이 구절은 꼭 우리가 같이 되새겨야 되겠다. 그 구절을 저희가 오늘 함께 말씀으로 나누도록 하겠습니다. 제가 한글로 주로 할 테니까 여러분 영어가 편하신 분들은 if you are English speaker, please take a look at the screen. 그렇게 하시면서 성경 구절은 영어를 먼저 같이 읽고 그 다음에 한글을 같이 읽겠습니다. 오늘 today's scripture we can read in English first and then Korean later. 우리 같이 영어로 읽겠습니다. In love a throne will be established. In faithfulness a man will sit on it. One from the house of David, one who in judging seeks justice and speeds the cause of righteousness. 자, 이 네 단어가 나오는데 잘 생각하면서 우리 한글을 다시 읽겠습니다. In Korean 시작. 다윗의 장막에 인자함으로 왕위가 굳게 설 것이요 그 위에 앉을 자는 충실함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라. This is living word of God. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. Amen. Amen. 이 구절을 좀 생각하시면서 함께 말씀 앞으로 나가겠습니다. 이 구절을 우리가 읽으실 때 다윗의 장막, 그 다음에 왕위가 굳게 선다 이런 표현이 나오는데 다윗의 장막은 뭐죠? 그 다윗의 후손 대신 예수 그리스도 메시아를 가리키죠. 왕위가 굳게 선다는 것은 뭘 의미할까요? 그것은 구원이 이루어지는 것을 말합니다. 그 위에 구원이 이루어진 그 왕자 위에 앉을 자는 바로 구약 성경 전체에 계속해서 반복된 바로 예언된 누구죠? 메시아 예수 그리스도를 말합니다. 우리가 생각을 해보셔야 돼요. 왜 자꾸 성경은 메시아 예수 그리스도를 강조할까? 그거는 구원을 우리에게 가르쳐주기 위함입니다. 그러니까 after fall, 타락 이후에 1185장 동안 우리에게 죄로부터 구원받는 구원에 대해서 성경은 정확하게 설명을 해주는데 그 구원에 대해서 설명을 할 때 네 단어로 설명을 했습니다. 네 단어. 한 단어 한 단어가 다 중요합니다. 그 네 단어 중에
한 묶음이 되는 단어가 뭔가 하면은 정의라는 말과 공의라는 말입니다. 이 정의는 이제 성경 전체를 보면은 최다카 이렇게 표현될 수 있는데, 그리고 공의는 미시파트 이렇게 히브리어 말로 될 수가 있습니다. 근데 이 두 단어가 비슷한 것 같지만, 정의, 공의, justice, righteousness 비슷한 것 같지만 실은 조금은 차이가 있습니다. 그리고 성경 전체를 볼 때 체다카를 어떨 때는 공의로 표현하기도 하고 번역을 하기도 하고, 또 미시파트를 정의로 하고, 그러니까 서로 이렇게 교차적으로 이렇게 사용됐습니다. 이 말은 뭘 의미하죠? 이 두 가지는 다 중요하다는 말이에요. 그래서 우리가 혼돈이 될 수 있지만, 오늘은 이 팀 켈러 목사님이 정의한 오늘을 사는 잠언이라는 책에 11월 26일자에 보면은 이분이 이 두 단어를 이렇게 설명을 해주셨어요. 오늘은 그 설명을 좀 갖고 저희가 말씀을 기본으로 나누기로 원합니다. 체다카라는 단어가 있죠. 체다카, 그거는 기본 정의, primary justice. 그 다음에 미시파트라는 말은 rectifying justice. 그러니까 교정하다, 교정하는 정의. 교정하는 정의니까 전체적으로 이제 퍼블릭 저스티스를 이루는 공의로 우리가 일단 정의를 하고 이해를 하고요. 그러면은 그 체다카 뭐라 그랬죠? 기본 정의라는 말은 무슨 말인가 하면은, 하나님께서 천지를 창조하실 때 기본적으로 우리에게 정의롭게 right하게 올바르게 해주신 게 있죠. 그게 뭐죠? 모든 사람들이 전부 다 하나님의 형상으로 창조함을 받았어요. 우리 지금 찬웅이도 그렇고 그 옆에 예쁘게 앉아있는 찬유도 그렇고 다 뭐 나이가 많든 적든 하나님의 형상으로 다 이퀄하게, 그건 다 똑같죠. 하나님의 형상으로. 이걸 뭐라 그러죠? 그래서 하나님의 형상으로 만들어졌으니까 whatever different color we have, whatever ethnicity we have, whatever academic background we have, 뭐 세상적으로 보면 공부를 많이 했든 돈이 많든 건강하든 안 하든 whatever differences we have, we are created with image of God. 우리는 하나님의 형상으로 창조받았다는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 해야 될까요? 이퀄하게 돼야 되겠죠. 다 우리가 리스펙트하고 그렇게 돼야 되겠죠. 어떤 사람은 더 좋게 대하고 어떤 사람은 덜 좋게 대하고, That's not the justice. 이거를 뭐라 그러죠? 하나님이 창조를 그렇게 하셨기 때문에 모든 사람을 대할 때 우리가 그렇게 존중하면서 대하는 것, 이거를 정의, 체다카라고 얘기를 하는 것을 말합니다. 하나님의 형상으로 창조된 모든 사람은 피부 색깔, 사회, 경제적 배경에 관계없이 공평하게 대해야 된다는 것이 하나님의 창조 명령, 이렇게 체다카라는 것이죠. 그런데 왜 미시파트, 왜 rectifying justice, 왜 분배 정의가 필요할까요? 그거는요, 인간이 타락한 다음에, 범죄한 다음에, 범죄는 뭐지? 하나님이 없으니까 내가 중심이 되니까 이기적이고 자기 중심적인 죄악을 저지르는 사회가 돼버렸잖아요. 그래서 이 사회에서는 돈 없으면은 못 사는 것, 돈 있으면은 잘 사는 것. That's wrong. 틀렸음에도 불구하고 우리는 그렇게 얘기하잖아요. 잘 삽니까? 돈이 많은 것처럼. 그렇게 이해를 하는. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 경제적으로 어렵게 태어난 사람들을 우리들이 바르게 대하는, 교정하는, 이러한 불공평한 상황에 대해서 교정하는 것이 필요하기에 그때 행하는 것을 교정정의, rectifying justice, 바로 공의, 미시파트라고 하는 거죠. 그래서 성경에 보면은 이 1185장 창세기 3장부터 나오는 수많이 나오는 것이 과부, 고아, 이방 나그네들에게 더 관심과 사랑을
돌보지 않으면, 보여주지 않으면은 이 교정정의, 분배정의, 미시파트가 행해지지 않으면은 이 죄악된 세상에서는 그들은 더 어렵고 심지어는 죽게 된다는 사실입니다. 그래서 성경은 정확하게 말하죠. 이 땅에 정의, 최다카와 미시파트, 교정, 정의, 공의가 둘 다가 반드시 필요하다. 그렇게 말합니다. 그러나 죄인된 우리들은 since we have sinful natured human being, we are. 그렇기 때문에 그런 인간에게는 정의도 없고 최다카도 없고, 그래서 사람 대할 때마다 우리들은 색깔로 따지고 아니면 외모로 따지고, 정의도 없으니까 공의도 당연히 더 없는, 미시파트도 제대로 실천하기 어려운, 그것이 지금 오늘날의 세상입니다. 창조의 원래 상황을 벗어났고 죄악 이후의 세상에는 공의 대신에 눈에 보이는 죄악들, 그리고 속으로 짓는 보이지 않는 죄악들이 난무하는 세상이 되어버렸습니다. 이런 세상에 정의를 부르짖는다고, 도덕적으로 착하게 살라고, 정치적으로 어떤 대통령이 돼도 세상 전체에 최다카 정의를, 세상 전체에 미시파트 공의를 이룩하는 것은 불가능합니다. 한 예로 우리 한국 경우에 집값이 너무 많이 올라가면은 서민들은 너무 힘들어하죠. 그렇다고 집값이 갑자기 너무 떨어져 버리면은 힘들어서 영끌이라 그러죠. 영혼을 다 끌어모아가지고 대출해서 집을 딱 해놨는데 집값이 떨어지면은 그동안 매달 갚아야 되는 돈은 더 많아지게 되는, 상대적으로. 이게 올라가도 문제고 떨어져도 문제는, 이게 우리 인간이 갖고 있는 모순의 아이러니의 상황입니다. 정의와 공의가 반드시 있어야 되지만 실제 우리 삶에서 제대로 정의와 공의를 이룩하는 것은 쉽지 않은 것, 이게 국제적인 사회의 모습이고 우리 각 공동체의 모습입니다. 뿐만 아니라 피조물로서 하나님을 섬기는 것을 떠나 하나님처럼 되려고 하는 불의를 행했고, 그에 따라 약한 자들과 함께 모든 것을 나누려는 공의는 우리 죄성으로서는 온전히 이루기가 쉽지 않습니다. 여러분, 우리 너무 쉽게 생각하지 맙시다. 한번 잘해보자. 그렇게 수천 년을 속아 넘어왔습니다. 속이고 속고. 자, 물음표 한번 보여주세요. 우리 어떻게 해야 될까요? 어떻게? 여러분, 새해를 시작하면서 we have to raise the question mark from bottom of our heart. 정말 예수 믿는 자들이 이 세상 보면서 그냥 똑같이 질문만 던지면서 우리도 답을 모른 채 살면서 그렇게 살아가야 되겠습니까? 우리는 어떻게 해야 될까요? 두 가지 단어를 함께 나누는데 제가 세 번째 단어가 바로 아까 저 읽은 구절에 인자, 헤세드입니다. 헤세드. mercy 혹은 loving kindness, 이렇게 이해를 할 수 있겠죠. 인간 스스로 해결할 수 없는 정의와 공의의 문제를 해결하기 위해서 우리가 함께 읽은 그 구절에는 다윗의 후손 메시아에게, 다윗의 후손 구세주 메시아에게 인자함, 헤세드가 있다고 말하고 있습니다. 이 메시아는 인간 스스로 행하지 못하는 정의와 공의를 이룩하기 위해서 인간을 위해 이 땅에 오시고 십자가에 죽기까지 인간이 행하지 못한
죄의 문제를 해결해 주셨습니다. 여러분, 죄를 지으면 죄값을 치르는 게 정이고 공이죠. 그런데 그분은 자기의 몸을 십자가에서 죽이심으로 정의와 공의를 이룩하셨습니다. 그래서 돈 받고 구원 주신 게 아니라, 너 학력이 어느 정도 높아? 그러면 구원해 줄게, 이게 아니라 Whoever burdensome, come to me. 누구든지 이 예수 그리스도의 인자함이 없다면은 우리는 다 죽고 죽이는, 그래서 이 세상에서 제대로 살 수가 없는 자들입니다. 그러나 하나님이신 우리 예수 그리스도께서 자신의 몸을 완벽하게 십자가에서 죄값을 치러주시는 죽음을 통하여 정의와 공의를 온전하게 이루어 주셨습니다. 만약 저나 제 자녀가 어디 가서 운전을 잘못하다가 남의 차를 크게 들이박아서 망가뜨렸다면은 제가 그냥 그 차 주인한테 가가지고 잘못했습니다, 용서해 주세요 라고 한다고 용서가 해결이 되겠습니까? 차 부순 만큼 보험회사든지 저든지 값을 치러야 문제가 해결이 되는 것입니다. 그런데 우리가 저지른 모든 죄악들을 다 값을 치르기에는 우리는 우리 스스로 치를 수 있는 능력이 안 됩니다. 그 죄값을 온전히 자신의 몸으로 십자가에서 죽으심으로 우리 위해서 치러 주신 분, 그것을 예수 그리스도의 인자함, 은혜, 헤세드라고 합니다. 하나님이 자신의 일부를 주신 것이 아니라 자신의 전부를 주신, 목숨을 주심으로 죄값을 완전히 사해 주신, 바로 이것을 우리는 은혜라고 합니다. 이 은혜라는 용어는 사람에게는 사용해서는 안 되고 할 수도 없습니다. 왜냐하면 사람은 온전한 값을 치를 수가 있는 존재가 아니기 때문에 그렇죠. 우리가 이 자리에 함께 예배 드릴 수 있게 된 것은 실은 전적인 주님의 은혜 때문입니다. 그래서 우리는 한량없는 주님의 은혜 때문에 작년에도 한 해를 우리가 지내왔고 지금까지 평생을 인도함 받았으며 앞으로도 우리의 육체적인 삶을 넘어 영원으로 인도함 받게 될 줄 믿습니다. Because of abundant God's grace, we were being led up to last year, and will be led this year and our whole life and eternally. 세 가지 단어를 지금까지 나눴습니다. 정의와 공의와 인자. 그런데 마지막 단어가 실은 저에게는 가장 중요하게 와닿습니다. 그것은 충실함을 의미하는 에메트, faithfulness라는 에메트라는 단어입니다. 이 에메트라는 말은 정의도 충실하게, faithful하게, 공의도 충실하게, 그리고 인자, 은혜도 충실하게. 즉, 이 에메트는 완전한 순종, 완전한 행하심, 이것을 의미하기에 예수님이 십자가에서 It is finished, completed, 다 이루었다 라고 말씀하신 것입니다. 충실히 온전히 완전히 행하신 분은 바로 예수 그리스도란
말입니다. 여러분, 충실함이라는 말은요, 100% 정의와 공의를 의미합니다. At the same time, 동시에 100% 헤세드, 인자함을 의미합니다. 정의와 공의를 적당하게 적용하는 것이 아니라 우리 모든 사람을 하나님의 형상으로 대하는 완벽한 창조의 그 모습 그대로 우리를 대하시는, 그리고 가장 어려운 자들에게도 차별하지 않는 그런 완벽한 공의를 행하신, 동시에 전인적으로 적용하시는, 그래서 타협하지 않는, 예를 들어서 공의를 행해야 될 때 봐준다, 인자를 행하면 이건 뭐죠? 타협입니다. 그러나 어떤 사람은 너무 연약해서 어쩔 수 없는 그런 상황이 됐을 때는 인자를 행해야 될 때 반대로 공의를 행해버리면 이거는 무자비함이 됩니다. 예수님은 100% 정의와 공의로, 100% 인자함으로, 그래서 그 예수님의 정의, 공의, 인자함을 빠져나갈 존재는 아무도 없다는 것입니다. 그게 바로 충실함, 에메트의 의미입니다. 그런데 중요한 것은 이 충실함, 에메트는 우리 가족이 앞에 계시니까 제가 아무리 우리 조준석 집사님, 최한경 집사님 너무나 훌륭한 아빠라도 자녀들에게 충실할 수 있습니까? 어쩌면 가끔씩 소리 지를 수도 있겠죠. 어떤 사람도 충실함의 자세는, 어떤 인간은 자타가 공인한 착한 사람인 배원성 목사조차도 절대로 할 수 없는 것인데, 그러나 이 충실함은 이 세상에 반드시 이루어져야 됩니다. 안 이루어지면요, 이 세상에서 구원받을 사람 아무도 없어요. 위로받을 사람 아무도 없어요. 그리고 이 세상에 공의와 정의가 이루어지지 않으면 전부 다 계속 타협과 술수로 세상은 갈 수밖에 없습니다. 이 충실함의 의미는 반드시 이루어져야 됩니다. 그런데 그 어떤 사람으로도 이것을 행할 수 있는 사람이 없습니다. 그래서 우리가 두 번째 퀘스천, 한 번 더 퀘스천 마크를 주세요. 여러분 질문 던지셔야 돼요. 정의와 공의를 할 때 헤세드로 답을 얻었다면, 그러면 정의와 공의와 헤세드를 충실하게, 온전하게 이룰 수 있는 부모님이 계세요? 그런 목사가 있어요? 그런 대통령 후보자가 있어요? 아무도 없어요. 이때 우리가 답을 얻을 수 있는 유일한 것은 이거 하나밖에 없어요. 그 다음 보여주세요. 예수님의 십자가밖에 없습니다. 그것을 행한 분이 예수님이시고, 예수님은 그 정의와 공의의 인자하심을 십자가에서 함께 충실하게 다 이뤘다, 온전히 이루신 것입니다. 그래서 저는 우리가 매일 성경 지난 주까지 골로새서 묵상을 하면서 이 구절을 읽으면서 정말 맞다라고 동의했습니다. 골로새서 2장 15절에 뭐라고 나옵니까? Triumphing over them by the cross. 십자가로 그들을 이기셨느니라. 예수님은 무력이나 권력 아니면 죄악을 눈감아주는 식의 거짓된 사랑으로 행하신 것이 아니라 정의와 인자를 온전히 100% 행하심으로, 정의 100%, 인자를 100%, 그게 바로 십자가입니다. 성도는 십자가의 길을 걸어감으로만 세상을 이겨야 하는 존재입니다. 성도는 사람을 죽이기 위해서가 아니라 사람을 살리기 위해서 존재하죠. 성도는 나를 높이기 위해서가 아니라 내가 낮아짐으로 그들과 함께 동행하는 존재여야 됩니다. 성도는 인간 나라가 아니라, 목사 나라가 아니라, 성도는 목회자도 하나님의 나라를 건설해야 되는 존재입니다. 그것은 단 하나, 십자가로. 그래서 성경은 이렇게 얘기하죠. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하는 유대에게는 거리끼는 것이요 이방인에는 미련한 것이로되 세상 사람들에게는
십자가가 미련한 것처럼 보입니다. 그러나 십자가 완벽한 주님의 공의와 정의, 인자함, 그 하나님의 온전함으로 우리가 인도함 받을 때, 고린도전서 1장 13절, 고린도전서 아까 1장 23절 읽은 그 다음 몇 구절 뒤에 우리에게 뭐라 그러죠? 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함을 주셨다 그랬습니다. 십자가의 모든 것이 다 담겨져 있습니다. 이것이 십자가의 풍성함입니다. 그래서 에베소서 3장에는 이 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 이 십자가는 너무나 넓고 너무나 길고 너무나 높고 너무나 깊기에 우리에게 가장 풍성함과 충만함으로 채워주실 수 있는 유일한 것이라는 겁니다. 이 십자가의 풍성함과 충만함이 있을 때 여러분 100% 공의, 100% 인자, 이 십자가의 풍성함과 충만함이 있을 때 우리는 세상과 이웃을 향하여 주님의 그 100%의 넉넉함으로 사랑하고 나누며 섬기게 됩니다. 그 속에는 인간의 죄성에 의한 자존심도 없어지고 오직 하나님의 기쁨과 능력이 있는, 그래서 참 소망만이 그 속에 있습니다. 여러분 십자가를 1년 내내 깊게 묵상하십시오. 여기에 모든 지혜와 능력과 생명이 다 담겨져 있습니다. 그래서 저의 새해 결심 중에 하나는 성경을 일정독하면서 하루에 4장 정도를 읽는데 저는 목표를 세웠어요. 성경에 나타난, 예수님께서 나를 위한 기록된 책이라 그랬죠. 그래서 성경을 읽으면서 십자가의 예수 그리스도를 구약부터 계속 나올 때마다 제가 묵상하고 적고 정리하려고 합니다. 사랑하는 여러분, 저희가 2000년대를 시작한다고 가슴 뛰었던 시절이 엊그제 같은데 벌써 20여 년이 더 넘은 2022년이 되었고 오늘 저희가 첫 주일을 맞이하게 됩니다. 이 설교를 지난 연말부터 준비하고 묵상하면서 솔직하게 저 자신을 오늘 본문을 통해서 점검해 보았습니다. 저 자신을 볼 때 개인적으로는 정의와 공의보다는 이해와 사랑 쪽에 더 강조점이 가는 성향을 가진 사람임을 고백합니다. 여러분도 아시다시피 저는 마음이 그렇게 강하지 못한, 그래서 예스맨이지 노를 잘하지 못하는, 그러다 보니 목회 현장에서 잘못된 것에 대한 바르게 얘기하는 그런 모습 대신에 공의가 나가야 될 때 인자가 나가는 변질이나 타협이 되거나, 아니면은 인자가 나가야 될 때 잘못된 공의를 행해버려서 왜곡되거나, 그렇게 행한 자기 중심적인 목회를 하게 되는 경우도 많았다고 생각이 됩니다. 그런데 이 그림을 보시듯이 몇 주 전에는 sin of commission, 잘못된 것을 행하는 것도 죄지만 실은 더 큰 잘못은 반드시 바르게 행해야 될 것인데 하지 않는, 분명히 이것은 정확하게 바른 길을 제시해야 됨에도 불구하고 목회자 인간적인 개인 성향 때문에 그냥 인자함으로 얘기한 것은 변질이고 타협이죠. 그것은 sin of omission, 행해야 될 것을 행하지 않은 죄를 범한 저 자신이 되지 않았는가. 묵상을 하면서 질문을 합니다. 저의 노력과 결단으로 저 같은 성격을 가진 사람이
저의 노력과 결단으로 정의와 인자를 온전히 행할 수 있을까요? 정의롭고 공의로워야 할 때 인자함이라는 미명으로 타협하지는 않게 될까요? 저의 의지와 결단으로 제 힘으로 이 온전함의 길을 걸어갈 수 있을까요? 실은 쉽지 않음을 고백합니다. 그래서 지난 연말은 저의 27여 년의 소망교회 목회를 돌아보면서 저의 연약함에 대한 돌아봄과 괴로운 묵상으로 많은 시간을 보냈습니다. 그런데 하나님께서 괴로워하는 저에게 말씀을 주시고 또 용기를 주시면서 한 해를 마무리하게 해주셨습니다. 마태복음 11장에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 이 말씀을 처음 들을 때는 위로와 격려가 됐습니다. 그런데 단순히 이 말씀은 그냥 수고했다라고 위로하는 말씀만은 아니었습니다. 바로 다음 구절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 하셨습니다. 그렇습니다. 그냥 용서해 준다가 아니라 그냥 쉬게 해준다가 아니라 주님께 가면 주님께서 그 멍에 그 십자가의 길을 지신다고 해주셨고 그런데 그 멍에는 쉽고 가볍다고 하셨습니다. 그럼에도 보듯이 멍에는 함께 매게 돼 있고 엄마 소가 항상 자녀 소하고 함께 그래서 자녀가 힘들면 엄마가 이끌어가고 아빠가 이끌어가고 또 자녀가 할 만하면 할 수 있도록 훈련도 시켜주는 그래서 결국은 지고 갈 수 있도록 해주는 그래서 이 멍에는 나의 멍에는 주님의 멍에입니다. 어미소와 새끼소를 함께 멍에 매는 이유는 이미 어미소를 통해 모든 멍에가 이끌려가지만 새끼소에게는 훈련이 되기 때문에 그렇습니다. 즉 어떤 성향을 가지더라도 주님을 의지하며 나아갈 때 주께서 함께 메어주신 멍에로 주께서 성령으로 에메트 충실함으로 인도하여 주실 줄 믿습니다. 이제 그 주님께 나아가서 그 주님의 십자가 멍에를 주님으로 인도함 받으며 나아가기를 원합니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 그 다음 장면을 한번 넘겨주시면 저도 자존심도 있고 저도 인간의 어떤 얼굴이 있는데 지난 몇 번의 설교 중에 제가 이 그림을 보여준 적이 있습니다. I am holding onto your promises each day. 앞에 글자만 얘기하면 우리 소망교회니까 얼마나 좋은 설교 자료입니까? 소망, hope. 그리고 그 소망은 주님이 붙잡아 주시는 것이니까 반드시 이루어진다. 이런 의미로 사용하기 좋은 그런 장면입니다. 그런데 제가 돌아보니까 설교를 잘못 인용을 했어요. I am holding 여기서 I를 예수님이라고 표현했는데 돌아보니까 예수님이 아니라 우리가 holding on to your promise 예수님의 약속을 매일매일 저희가 붙잡겠습니다. 이런 우리의 결단에 관한 거죠. 맥락 전체는 맞습니다. 그러나 설명은 제가 잘못한 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 잘못을 얘기하는 것이 쉽지 않지만 주님 의지하며 잘못 전달되는 것을 막는 것은 또 십자가의 주님으로 인도함 받는 목회자가 해야 될 일이기에 제가 잘못 전했음을 여러분에게 함께 나눕니다. 여러분의 시정을 바라겠고요.
그러나 주님께서는 100% 공의와 100% 인자로 함께 하시기에 우리의 이러한 자존심 모든 것을 다 주님 의지할 때 주께서는 인도하여 주실 줄 믿습니다. 어떨 때는 힘들고 외로운 때도 있으리라고 생각합니다. 지난 연말 바로 이틀 전에 송구 영신 예배 때 이제 우리의 상황이 쉽지 않으니까 우리 찬양팀 할 때 우리 장로님이 앞에서 혼자 찬양 인도하시고, 물론 같이 보이스로 앉아서 악기 연주하는 분들도 같이 했지만 앞에 서는 분이 혼자 찬양 인도하는 걸 볼 때 저는 마음이 좀 짠했어요. 그렇지만 주님의 인자하심의 관점으로 바라볼 때는 주님은 우리가 혼자 찬양을 하든 많이 찬양을 하든 주님의 인자하심은 우리를 보면서 영광을 높이 높이 받으신 송구영신 예배, 오늘 예배라고 저는 믿습니다. 사랑하는 여러분, 주님께서 저 주신다고 하신 그 말씀을 의지하며 주님을 전적으로 의지하는 시간을 우리가 이 시간 갖기를 원합니다. 전적으로 의지한다는 말은 우리가 먹지 않으면 죽을 것이기에 온 마음 다해서 주님을 우리가 온전히 의지하기를 원합니다. 그 주님 의지하는 것을 바로 여러분 십자가의 주님만을 묵상하며 나아가는 것입니다. 제가 왜 십자가를 여러분에게 함께 보여드리는가 하면은 우리들은 너무나 자주 이 십자가를 잊어버릴 때가 많기 때문에 그렇습니다. 오늘뿐만 아니라 1년 내내 십자가의 공의와 정의와 인자함과 충실함을 의지하실 때 주의 능력으로 위로와 바름과 온전함으로 나아가게 될 줄 믿습니다. 그 길을 누가복음 13장의 주님의 고백처럼 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니, 첫 주일 예배인데 1년 내내 금년 마지막 송구 영신 예배 때까지 오늘과 내일과 모레 매주 매 순간 십자가 의지하고 가심으로 성도님들의 삶에 하나님의 온전함이 성취되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 그 주님을 온전히 의지하는 마음으로 저희가 성찬식을 함께 거행하도록 하겠습니다. 왜 주의 살과 피라고 할까요? 그것은 먹지 않으면 우리가 죽기 때문에 그렇습니다. 1년 내내 주님 안 먹으면 죽는다는 심정으로 제가 주님만을 의지합니다. 타협하지도 말고 함부로 독재처럼 하지도 말고 공의가 필요할 때 공의로, 인자가 필요할 때 인자로, 주의 충실함으로 하나님의 나라를 이 땅에 저희를 통해서 건설하여 주시옵소서. 그렇게 주님을 의지하시는 분은 잠시 우리 기도하고 이 떡과 잔을 받겠습니다. 예수님, 주님 아니고서는 이 땅에 구원을 이룩할 수가 없습니다. 이 땅에 진짜 위로가 없고 진짜 사랑이 없고 진짜 화평이 없습니다. 그래서 이 시간 우리의 온 마음 다하여 십자가의 예수 그리스도를 의지하고 받습니다. With all our heart we receive you. Without you we cannot have true peace. But with you, through you, we have true salvation and peace. 이제 믿음으로 주의 살과 피를 받겠사옵나니 우리 속에 주님만 역사하여 주시옵소서. 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.
주님 의지하는 믿음을 가지신 분들은 주님 의지합니다. 위의 부분을 여러분들이 여시고 믿음으로 주님을 받도록 하겠습니다. 믿음으로 주의 잔 생명의 피를 사랑을 함께 받도록 하겠습니다. 하나님, every moment we wanna depend on you. 예수 그리스도만 온전히 의지합니다. 주님만 의지합니다. 주의 충실함으로 우리의 모습이 아닌, 우리의 어떠함이 아닌 예수님의 온전함으로만 저희를 사용하여 주시옵소서. Use us with your faithfulness. As we sing this song, Waymaker, we remember you and we want to follow you. 이제 이 찬양을 믿음으로 드릴 때 1년 내내 십자가만 의지하며 나아가는 온전함의 길로 나아가게 인도하여 주시옵소서. 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 기립하며 헌신하는 마음으로 이 찬양 올려드리도록 하겠습니다. You
stop, you never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. never stop. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop, never Even when- stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop, Waymaker, never stop working. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 맞습니다. 하나님 한 분밖에 없습니다. 우리가 시간 함께 기도하기를 원합니다. 내 육신의 성격이 아니라 성정이 아니라 not my own character, but we want to totally depend on Jesus who fulfill true salvation. He accomplished the justice, righteousness, has said with his faithfulness. 십자가의 주님을 의지할 때 주께서 함께 해주시는 멍에로 우리를 통하여 이 세상에 참된 하나님의 나라를 온전히 이룩하여 주실 줄 믿습니다. That is who you are. 하나님 한 분, 예수 그리스도 한 분, 주님 앞으로 나아가는 기도의 시간 드리기를 원합니다. 주님께 나아가는 Let's pray. We are coming to Jesus in this whole year. 주님만 의지하겠습니다. 주님만 따르겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님만 온전히 의지합니다. 길 되시는 주님만 온전히 의지합니다. 주님만 의지하며 나아갈 때 주님만 의지하며 나아갑니다. 주님 그 길 만들게 도와주시고 그 길을 의지하며 나가게 도와주시고 주님 바라보며 나가게 도와주시고 온전히 의지하며 나가게 도와주시고 하나님만 바라보며 나가게 도와주시고 하나님만 온전히 의지합니다. 하나님 아버지 이 길 걸어갑니다. 믿음으로 이 길 걸어갑니다. 하나님만 온전히 의지합니다. 아버지 하나님 주만 바라보고 믿음으로 순정으로 담대하게 소망으로 하나님 아버지 온전한 공의와 온전한 정의로 온전한 주님의 인자하심으로 하나님 아버지 주께서 이끌어 주실 줄 믿습니다. 주의 나라가 임할 줄 믿습니다. 주의 나라 건설하게 도와 주시옵소서. 하나님 아버지 교회가 십자가의 길만 걸어가게 도와 주시옵소서. 감사합니다. 온전히 의지합니다. 주님 믿습니다. 함께하여 주시옵소서. 영광 받아 주시옵소서. 아버지 하나님, 한 해 매일매일 매주마다 매순간 십자가의 길만 걸어가기를 헌신합니다. 주께서 우리를 이끌어 주실 줄 믿습니다. 십자가의 주님께서 We dedicate to walk in the way of the cross in this whole year. And when we totally depend on Jesus who died on the cross, will lead us and guide us and accompany us and protect us. 주께서 이끌어 주실 줄 믿고 그 십자가의 길을 통하여 그 길을 걸어가므로 하나님의 나라만 We want to build your kingdom only. 주님의 십자가를 지고 가는 교회 성도되게 도와 주시옵소서. 이 시간 우리 여러분 헌금하시는 부분도 그 십자가의 마음으로
함께 헌신하며 1년을 헌신하는 기도를 개인적으로 잠깐 드리시고 주의 축도를 받도록 하겠습니다. 주님, 아버지, 주님. 정의와 공의가 온전히 이룩되기를 태엄하는 이 세상에, 그리고 사랑으로 인자로 이룩되어야만 되는 이 세상에 십자가로 오셔서 온전히 충실하게 완벽하게 행하신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이 땅에 보내주신 아버지의 사랑과 그 십자가의 길을 걷도록 매 순간 격려하시는 성령님의 격려와 인도하심이, The grace of Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit, for the people who wanna carry the cross with the guidance and with the provision of the Jesus Christ, from now and eternally, 지금부터 1년을 넘어 평생을 넘어 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.